플랫폼 경제의 네 번째 특징은 수학 체증의 법칙이 이제 작용한다라는 것입니다. 우리가 수학 체증하면 뭐예요? 투입량하고 이제 산출량이 있으면 투입량이 이렇게 증가하면 어때요? 생산물이 체증적으로 증가한다. 그래서 이렇게 그래프로 표시하면 이런 그래프가 될 수가 있겠죠. 보통 경제학에서는 투입량이 증가하면 수학이 체감하는 이런 형태의 그래프를 가정하고 분석을 많이 하는데, 이런 정보통신 산업, 특히 이제 플랫폼 경제가 주도하는 이런 그 경제가 될수록 수학 체증의 법칙이 더 우세해지는. 그래서 수학 체증은 이제 경제학에서는 규모에 대한 수학 증가, 그래서 increasing return to scale, 그래서 IRTS, 제가 이제 이렇게 표시를 했습니다만은 이렇게 이제 부르는 것인데, 그래서 이 수학 체증이 일어나는 원인이 뭐냐? 그러면 방금 전에 얘기했죠. 플랫폼에서 이제 교차 네트워크 효과로 인한 수학 체증 현상이 제일 먼저 조금 주목되는 현상이다. 그 다음에 행동 잉여의 추출. 물론 이건 이제 이 양면 시장으로 굉장히 그 유명한 노벨 경제학상도 받았죠. 이 장티롤이라고 하는 프랑스 경제학자가 이제 얘기한 건데, 개인의 정보 흔적을 추적해서 소비자들이 어떤 것을 검색했고 또 어떤 소비 패턴이 있는 건지, 뭐 한 달에 얼마만큼 물건을 구매하는지, 어떤 유형의 물건을 구매하는지, 심지어는 이 사람이 가지고 있는 정치적인 견해가 무엇인지에 대해서도 기업이 파악하게 될 수 있다면 더 기업들은 가격 차별이 가능하게 된다. 그래서 이 가격 차별은 이제 여러 가지 가격 차별이 있습니다만은 가장 완전한 형태의 가격 차별은 뭐예요? 생산자들이 시장 가격이 아니고 소비자가 얼마만큼 이 제품 또는 서비스에 대해서 가격을 지불하려고 하는지 그 의사를 알 수 있다면, 소비자들한테 그 소비자들이 원하는 지불하고자 하는 가격만큼을 완벽하게 다 받을 수 있다면 어때요? 독점 기업들은 그것만큼 이윤을 크게 하는 방법이 없겠잖아요. 그걸 이제 1차 완전한 가격 차별이라고 하는데, 꼭 그런 정도까지는 아니라고 하더라도 소비자들에 대해서 속속들이 알고 있다면 이런 것을 이용해서 기업들이 독점지대를 더 크게 만들 수가 있다라고 하는 것이 이제 두 번째로 우리가 이런 수학 체증을 일으키는 원인이라고 볼 수가 있겠고, 물론 이제 이거에 대해서는 최근에 오라일리라고 하는 이 학자가 알고리즘 주목이라고 하는 이 attention, 주목이라고 번역을 하는지 맞는지 모르겠습니다만은, 알고리즘에 의해서 소비자들의 이 attention, 주목이라고 하는 거는 내가 예를 들면 검색해가지고 오랫동안 클릭을 해가지고 바라보는 이제 이런 건데, 이런 attention의 allocation, 배분이 올바르지 않은 정보라든지 다른 비효율적인 정보들을 이렇게 제공해줘서 거기서 렌트가 생긴다라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 최근에 나온 논문에서 이제 한 얘기인데, 아무튼 이것도 마찬가지로 이런 그 행동이요, 소비자들의 어떤 검색이라든지 이런 데서 정보를 추출해가지고 그걸 가지고 제품이나 서비스를 판매하고 거기서부터 지대를 획득하는 이런 것들이 굉장히 중요한 수학 체증을 일으키는 원인이 된다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 다시 얘기를 조금 돌아가면, 이런 행동 잉여의 추출로부터 아까 이제 다양한 소비자들의 어떤 정치적인 견해까지도 알 수 있다고 그랬잖아요. 근데 이제 그거를 장티롤이 플랫폼 제국의 비밀이라는 이제 동영상을 하나 만들었는데, 거기에 보면 중국의 사회적 신용 제도가 그 운영이 되면서 이게 지금 플랫폼 사회라고 하는 것이 디지털 감시 사회로 가는 거 아니냐? 이제 이런 우려들이 있고, 그거를 이제 설명한 동영상이 있습니다. 그래서 그것을 한번 보시고 이 플랫폼 경제의 특성을 조금 더 잘 이해하셨으면 좋겠습니다. Ces plateformes savent tout sur nous. Et pas seulement sur nos goûts d'achat, mais aussi sur nos opinions diverses. Et donc, le coût marginal, comme diraient les économistes, de la surveillance a décru énormément ces dernières années. Et on voit des évolutions sociétales. Et puis on a cette notation sociale qui est une invention chinoise. C'est, à partir de 2020, chaque citoyen et chaque entreprise doivent avoir une note.
C'est-à-dire que vous pourrez avoir la note 632 ou 424, et c'est une note publique. Donc, vous êtes caractérisé par une note. Et comment est calculée cette note? Selon certains critères. Certains critères, certains sont raisonnables. Est-ce que vous payez vos impôts? Est-ce que vous polluez? Est-ce que vous contribuez au bien public? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous êtes un bon exemple? Certains sont raisonnables, mais totalement manipulables. Par exemple, si vous répandez des fake news, votre score va diminuer. Alors, a priori, c'est normal. On n'aime pas les fake news. Sauf que, si le gouvernement définit les fake news comme étant tout ce qui contredit sa politique, ce qui est évidemment la tentation, ça veut dire que chaque fois que vous critiquez le gouvernement, vous êtes jugé comme créant une fake news, et donc votre score social se casse la figure. Et puis il y en a qui sont vraiment des critères qui sont vraiment très peu attractifs, comme le graphe social. Alors le graphe social, c'est simplement qui sont vos proches, vos amis, vos collègues, votre famille, votre graphe social, qui vous fréquentez, vos traits de caractère, vos opinions politiques ou religieuses. Alors à quoi va servir ce score? Il va servir à deux choses. La première chose, c'est finalement à utiliser la société pour punir les gens. C'est-à-dire que vous êtes sur le web, par exemple, et vous demandez, est-ce que je dois commercer avec un tel? Est-ce que je dois acheter chez un tel? Et puis vous apercevez que un tel a score 400 et pas 600. Vous allez dire, non, sans doute cette personne est absolument pas fiable, et en fait ne respecte pas ou envoie ses biens avec 2 semaines de retard, etc. C'est une personne qui n'est pas fiable. Mais il y a une autre interprétation, c'est que cette personne est parfaitement fiable, mais en fait a dit des choses sur le gouvernement que le gouvernement n'aimait pas. Et l'idée de mélanger les deux, c'est d'utiliser la société pour punir les gens, et donc la personne se retrouve avec un score de 400, simplement parce qu'elle était dissidente, mais évidemment, les gens peuvent se dire, mais c'est une personne qui n'est pas fiable. La deuxième des choses qui va être faite en Chine, c'est que pour certains biens et services, si vous avez un mauvais score, vous allez ne pas les avoir ou payer plus. C'est-à-dire peut-être vous n'aurez pas un visa pour aller à l'étranger, peut-être vous allez payer plus votre billet de chemin de fer ou votre billet dans l'avion. Peut-être plus grave, vos enfants pourront aller à l'école, mais pas dans les bonnes écoles. Et donc là, il y a un problème très très sérieux aussi, il y a cette utilisation et ce score social, qui encore une fois révèle des caractéristiques qui sont désirables, la fiabilité, l'honnêteté, etc., mais aussi révèle si vous êtes un dissident face au gouvernement, et on mélange les deux ensemble de sorte que les gens ne savent pas d'où vient ce score faible, est un instrument de contrôle social. Alors, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas chinois. C'est vrai que les Chinois sont les premiers à le développer, parce que d'abord, c'est un régime autocratique, donc il y a des circonstances favorables, il n'y a pas de Cour suprême qui va s'opposer à ça, mais aussi parce que ils sont très avancés technologiquement. C'est-à-dire, par exemple, dans la reconnaissance faciale, ils sont incroyablement, dans les algorithmes, dans toutes ces choses-là, ils sont vraiment très, très avancés. 경제 특성 5번째는 공장의 해체, 그 다음에 액화 노동, 멜팅 레이버, 이게 녹아내린다 이 말이죠. 그래서 공장의 해체는 이제 그게 경계가 모호하다. 우리 이제 배달 노동자들 이런 거 한번 생각해 보시면 비생산적인 시간하고 생산적인 시간, 실제로 기계 앞에서 옛날에는 이제 작업을 하는 시간과 쉬는 시간 또는 집에 가서 휴식을 하는 시간들이 이렇게 경계가 있었잖아요. 그런데 배달 노동 같은 경우에는 다음 일감을 찾기 위해서 끊임없이 이렇게 전화기를 들여다봐야 되고 또 콜이 오지 않는 동안에 이제 대기해야 되고 이런 것이 과연 생산적인 시간, 비생산적인 시간이라고 할 수 있을까요? 이런 것의 경계. 그 다음에 일을 하고 있는 시간하고 일을 하고 있지 않는 어떤 시간 사이의 경계가 모호하다. 그 다음에 실직인 상태하고 실제로 고용인 상태하고의 경계. 그래서 고용이 굉장히 바로 고용이 되기도 하고 바로 해고되기도 하고 이런 경계들이 자꾸 무너지고 있다. 그 다음에 이제 작업 장소, 집에서도 많이 하죠 요즘에는. 그 다음에 꼭 공장에 이제 우리가 출퇴근을 해가지고 오프라인으로 이런 것뿐만 아니고 집에서도 또는 길거리에서도 그래서 디지털 테일러리즘 이런 얘기도 있습니다만은 이 작업 장소하고 사적 공간의 경계가 모호해지고 있다. 그 다음에 방금 전에도 얘기한 것 같습니다. 일과 쉼의 경계도 모호하다. 그 다음에 고객, 소비자, 고용주, 근로자, 노동자 이런 경계들이 갈수록 더 모호해진다.
그래서 이런 경계가 굉장히 모호하고 전통적인 의미에서의 공장이라고 하는 것은 물론 뭐 지금도 제조업 공장이 굉장히 중요한 역할을 하긴 합니다만은 굉장히 이런 것들이 그 중요성이 점점 더 작아지고 있고 오히려 공장 바깥에서 일어나는 어떤 생산 활동 또는 뭐 일 또는 소비자와 고용주 또는 고객 간의 구분, 소비자이면서 동시에 생산자이기도 하다든가 이런 경계들이 갈수록 모호해지고 있다. 그런 거고. 그래서 이런 모호해지는 경계가 뭐 왜 중요하냐면은 기업이 비용 같은 것을 절감 같은 것을 이유로 책임을 회피한다든가 굉장히 비용을 예를 들면 기업이 부담해야 될 비용을 노동자들이 부담한다든가 해서 비용을 전가시켜 버리는 이런 이해관계와 연관이 되기 때문에 이게 중요한 거다. 그래서 뭐 생산에 필요한 자산이 필요가 없다. 에어비앤비 같은 경우는 다른 사람이 가지고 있는 집 같은 게 이렇게 여분의 방 같은 거, 집 같은 거를 이용하는 거잖아요. 그래서 이런 생산 비용을 줄일 수가 있다라고 하는 것이고, 그다음에 고용 관계를 모호하게 해서 전통적으로 고용주가 잘못했을 때 어떤 책임을 묻는다든가 이런 것을 피해야 하는 거죠. 그래서 고용주에 대한 규제나 책임 회피가 더 용이해졌다라고 하는 것을 의미하는 것이고, 그다음에 평가자의 다수화, 그래서 평점, 별점 이런 것들을 통해서 서비스의 품질 관리를 실제로는 비용을 옛날에는 QC라고 그래서 품질 관리에 많은 비용이 들었는데 그런 비용들을 이런 그 디지털 기기 또 데이터 이런 것들을 활용해서 하기 때문에 그런 비용을 굉장히 획기적으로 절감할 수 있었다는 거죠. 그 다음에 보통 일하는 노동 시간으로 보통 하는데 일감이나 건당 프로젝트 방식으로 이 비용을 지급함으로써 그 비용을 줄일 뿐만 아니고 또 비생산적으로 노동자들의 입장에서 보면 이건 당연히 기다리는 시간이기 때문에 노동 시간으로 카운팅이 돼야 될 걸 그걸 비생산적인 시간에 대해서 지불하지 않는 것이죠. 그렇게 기다리는 시간에 대해서는. 그래서 건당으로 하니까 당연히 그렇게 되겠죠. 그래서 비용 절감이 이제 기업들로부터 기업들이 그런 것들을 통해서 가능하게 된다. 그 다음에 이제 진입 장벽이 매우 낮다. 그래서 굉장히 이제 뒤에 얘기 다시 하겠습니다만은 플랫폼 노동, 불완전 노동자가 많은 경우에 진입을 굉장히 쉽게 할 수 있는 거죠. 그래서 약관에만 동의하면 된다. 그래서 고용 비용을 인사나 고용에 들어가는 비용을 절감할 수가 있겠다. 그 다음에 독립계획자들의 고객이 수시로 바뀐다. 그래서 노동 시간이 굉장히 분할되고 노동의 대가도 쪼개진다. 그래서 갈등 상황이 생겼을 때 이제 고용주의 책임을 묻기가 점점 더 어려워진다. 그래서 임금과 노동 시간에 대해를 가지고 규제해야 하는 것을 회피할 수가 있다. 경제의 특성 여섯 번째는 앞에 우리가 멜팅 레이버 경기가 모호해지고 노동이 녹아내린다. 이런 얘기를 했습니다만은 이제 그것과 관련이 있는 건데 관리자들의 권한이 증가하고 또 노동 통제가 전통적인 이제 오프라인 공장에서 감독이 있고 그걸 통해서 노동을 통제하는 게 아니고 기계 알고리즘에 의해서 노동 통제가 이루어진다. 이건 제가 다른 동영상에도 여러 번 이제 설명을 했습니다만은 플랫폼 자본이라고 하는 것은 플랫폼 경제의 어떤 중심이 되는 이제 데이터가 중심이 되는 이런 플랫폼 자본은 노동 자본 관계를 해체하는 방향으로 그래서 그 관계를 더욱더 유연하게 재편하고 있다. 그래서 플랫폼을 통한 노동 시간의 비가시와 아까 이제 경계가 모호해지고 있다는 얘기예요. 노동하는 시간과 노동하지 않는 시간 또 쉬는 시간과의 경계 이런 것들이 비가시화되고 접점, 관계 이런 것들이 이제 자꾸 해체되고 있다. 그래서 여기 이 노동자성이 제거가 되고 노동의 협상력이나 교섭력이 점점 더 약화되고 그러면 그럴수록 자본의 지배력이 더 확대가 되는 이런 상황으로 이제 계속 더 가고 있다는 거죠. 그래서 플랫폼 노동이 증가하면 관리자의 통제 권한이 오히려 데이터를 통해서 이제 관리를 하는 거지만 그런 통제 권한이 더 증대하는 것이다. 그런 그거에 비하면 노동자들의 협상력이나 교섭력들은 더 약화된다. 그래서 결국 이런 것들이 뭐냐 1인 자영업자의 양산을 굉장히 구조화시키고 물론 이거는 이제 플랫폼 노동하고는 뭐 직접 관련이 없다고 얘기할 수도 있겠습니다만은 모든 게 다 개인의 책임이고 또 개인의 책임이 가져오는 또 하나의 또 부정적인 것은 능력주의를 확산시킨다. 그러니까 내가 잘난 것은 마치 내가 굉장히 훌륭하고 똑똑한 사람이라서
더 좋은 직장과 더 많은 소득을 올리는 거라고 생각하게 되고 그렇지 않는 사람은 내가 못나고 그래서 이렇게 아주 가난하게 됐다라고 하는 이런 능력주의를 확산시킨다는 점에서도 이제 문제다. 어쨌든 이런 그 관리자의 권리 권한을 통제 권한을 증대시킨다라고 하는 거고 그래서 이제 이 밑에 이제 제가 블랙박스 사회라는 책도 해놨습니다만은 이 플랫폼 노동은 고용계약에서 존재하는 직접적 통제와 지시 대신 알고리즘을 활용해서 노동자들을 평가하고 또 물론 뭐 알고리즘이 예를 들면 배달 콜을 이제 결정하기도 하고 그렇죠. 그런데 그것을 넘어서 그 노동자들을 평가, 레이팅하고 또 서열화하는 랭킹 이런 것들이 이제 아주 보편화된다. 그래서 이 파스칼레라고 하는 이 블랙박스사의 저자가 알고리즘이 인력을 가장 과소로 또는 과잉으로 산출할 리스크를 제로화시킨다. 그러니까 가장 굉장히 엄격하게 필요한 인력만큼을 계산해 준다 이 말이죠. 알고리즘이. 그래서 이런 노동 비용을 최적화할 수 있는 기술 장치로 활용되고 있다라고 이제 썼을 정도로 이 알고리즘에 의해서 노동을 통제한다. 뭐 일자리 배정, 좀 자배 배정에서부터 시작해서 그것의 성과, 레이팅, 그 다음에 서열화 시켜가지고 이런 노동을 통제한다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.